প্রণাম মন্ত্রটা আমাদের এইতে স্তোত্রাবলীতে লেখা আছে, স্তোত্রাবলী আছে ওইটাতে পড়ে নেবেন। আজকে আমরা গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠান করব। প্রথমে আমরা ওই করব আপনার সারথী হবে, তারপরে একটা অধ্যায় সমবেতভাবে গীতা পাঠ হবে। গীতা পাঠের পরে তারপর আমাদের যেরকম যে ব্যাখ্যা করবেন সেটা তো এবার সারথীটা করব। কে করবে? আমি বুঝতে আছি, কাল বুঝতে আছি। একটু আর্চ করে বসুন।
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। আমরা নবমন্ত্রে পাঠ করব রাজ্য। শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। নবমোऽধ্যায়ः রাজযোগ। শ্রীভগবানুবাচ। একসঙ্গে পাঠ করবে। ইদং তু তে পুরিহতমং প্রবক্ষ্যাম্যনুসূয়বে জ্ঞাनं বিজ্ঞানসহিतं যজ্ঞত্বা মোক্ষসে শুভাৎ। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसूत्रं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यो संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वपश्चितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतमिन्द्र च भूतस्थ ममात्मा भूतभावनः। यथाकाशो स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि व्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिमाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पान्तो वृषिजाम्यहम्। प्रकृतिं सामवष्टभ्य वृषियामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णं मवसां प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमशक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सचराचरम्। हेतूनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं करुणाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोहाशा मोहकर्माणो मोहज्ञानाभिचेतसः। रात्रिमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
महामग्निरहं दूतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं प्रमित्रमोङ्कार ऋषिष्ठामजगदेव च गतिर्भरता प्रभो साक्षी निवास शरणं सुहि प्रभव प्रलयस्थानं निधानं वीरमाद्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निघ्नामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सतता चाहमर्जुन त्रैर्विद्यामां सोमपा भूतपापा यद्यैषा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्ति विदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं तृणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये देवता भक्ता जयन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय जयन्त विधिपूर्वकम् सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनास्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मर्यादिनो इमान् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रभृतमश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् फलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः शीघ्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये विष्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भज
मन्मना भव मद्भक्त मदिराजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणः इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजयोग नाम नवमोऽध्यायः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। এবারে একটা কাগজ পেন নিয়ে আসবেন হাতে। এবারে কারা কারা বলবে হাত থেকে নাম দিয়েছে, আমি নামটা লিখে নিচ্ছি, কিন্তু বলতে গেলে তো মাইকটা লাগবে। অল্প লোক মুখে বলা যাবে তো? এইটাই ধরে বলা যাবে, এইটা ধরে বলা যাবে। আপনি শুরু করুন বলাটা। আমাদের গীতা জয়ন্তী এবারে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 5126তম বর্ষ, কোন কোন জায়গায় 1556 বর্ষ লিখছে। যাই হোক, 5100 বছর পেরিয়ে গেছে, এটা ঠিক। সেই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার আমাদের যে একাদশীতে হয়, অর্থাৎ মার্গশীর্ষ শুক্লা একাদশী তিথি, সেটা আমাদের এবছর পড়েছিল ইংরেজি মাসের 1 ডিসেম্বর। সেদিন দিয়ে গীতা জয়ন্তী একাদশী পালন হয়েছে। আমাদের সর্বত্রই মাস ব্যাপী এই গীতা জয়ন্তী নিয়ে পাঠ প্রবচন চলতে থাকে। আমাদের খুব বড় ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে হয়, তারপর আমাদের ব্রিগেডেও হলো বিরাট কাণ্ড, সব 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। এরকম গীতা পাঠের একটা বিরাট, যাকে বলে, আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় গীতা পাঠ, গীতার উপর আলোচনা চলছে, ভালো একটা দিক। আমরাও গত রবিবার দিনকে হাওড়াতে গীতা জয়ন্তী, তার সঙ্গে আমাদের শ্রী শ্রী দারানন্দ মহারাজের 125তম আবির্ভাব তিথি শনিবার দিন, সেটা আমরা পালন করেছি গত শনিবার দিন। তারপরে গত সোমবার দিনকে আমরা পূর্ণবার হরিসভাতেও আমাদের গীতা জয়ন্তী পালন হয়েছে, বারানন্দ ধর্ম সংঘ পূর্ণবার শাখা। আর আজকে আমরা এখানে করব, আগামী শুক্রবার দিন আবার উত্তরপাড়া শাখা আছে। তো আমরা আজকে প্রেম মন্দির আশ্রমে গীতা জয়ন্তী পালন করছি। আমাদের যেটা চলে যে কেউ কেউ এক একটা শ্লোকের উপরে আমাদের ব্যাখ্যা করে, আমরা এক এক করে সেই করবো। প্রথমে আমি শম্ভুদাস চ্যাটার্জি, ওনাকে বলবো একটু গীতার উপরে শ্লোক শুরু করবো। ঠিক আছে, এটা হাতে ধরে বলতে পারবেন? না না, 24 তারিখে আছে। হ্যালো, প্রথমে আমার পূজ্য গুরুদেব শ্রীমৎ দেবানন্দ মহারাজজির চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং উপস্থিত মহারাজ নির্মলানন্দজিকে প্রণাম জানিয়ে এখানে যে সমস্ত ভক্তবৃন্দরা উপস্থিত আছেন তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আজকে সেজন্তীতে অংশ নিচ্ছি। আজকে কত তারিখ? 16 না 17? 17। ঠিক আছে, বলুন।
এটার উপর দাঁড়িয়ে বলবে। না না দাঁড়িয়ে না, ও জামাটা গুটিয়ে গেল তো সেই বলতে আর কি। এটা কি লাইভ হচ্ছে? তো যাই হোক, আজকে আমি গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে একটা শ্লোক বলবার মতো মনস্থ করেছি। যদি সম্ভব হয় তাহলে দুটো করে বলবো, নয়তো এতজন লোক আছে একটা করে বলবো। আমি পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে সাংখ্যযোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ। আমাদের গীতা শুরু হয়েছে অর্জুন বিষাদ যোগ থেকে, তারপরে সাংখ্যযোগ। সাংখ্যযোগের মূল গীতার যে মূল অংশ সেখান থেকে শুরু হয়েছে, এবং তারপরে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। পঞ্চম অধ্যায় এসে কর্মসন্ন্যাস যোগের প্রথম অংশটা আমি করব। একটুখানি ভূমিকায় বলি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সমস্ত কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগের কথা বলছেন, সেখানে অর্জুন উপযুক্ত ছিল। কারণ এই গীতার প্রেক্ষাপট হচ্ছে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে অর্জুন উপস্থিত ছিলেন যোদ্ধা হিসেবে এবং যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো স্বাভাবিকভাবে অর্জুন ভগবানের সে সমস্ত জ্ঞানের কথা, কর্মের কথা সবই ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন। সেই শুনে তার মনে একটুখানি সংশয় জেগেছিল, সেগুলো আমি পরে আলোচনা করছি। তো ভগবান এও বলেছিল যে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ বলার পর ভগবান এও সেখানে বলেছিলেন যে কোনো একটি লোক যদি সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাম কর্ম পালন করে, তাহলে সে আধ্যাত্মিকের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে। এটাও ভগবান তখন ওই বাক্যতে বলেছিলেন। তো যাই হোক, তো এরপরে পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হচ্ছে। এই জ্ঞানের কথাগুলো শুনে অর্জুনের মনে বললাম যে একটু করে সংশয় জেগেছিল, সেটা পরে আমরা আলোচনা করছি। ভগবদ গীতার যে আমি বললাম যে এটা যুদ্ধক্ষেত্রের একটা প্রেক্ষাপট। সেখানে অর্জুন সামনে যে সমস্ত প্রতিপক্ষ ছিল তারা নিকট আত্মীয় এবং গুরুজন তাদের দেখে অর্জুনের মনে একটা বিষাদ জন্মেছিল। কারণ তিনি এই নিকট আত্মীয় এবং গুরুজনদের সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করতে রাজি ছিলেন না। কারণ এটা মনে করেছিলেন যে এটা পাপের ব্যাপার। শুধু তাই নয়, এতে অনেক লোক মারা যাবে, অনেক সৈন্য মারা যাবে, তাদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে যাবে, তারপরে সমাজে একটা ব্যভিচার হবে। এই সমস্ত কথা ভেবে তিনি বললেন যে না, আমি আর যুদ্ধ করবো না বলে অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলেন। তো সেইখান থেকেই অর্জুন ভগবান ওনাকে জ্ঞানের কথা, কর্মের কথা বলেছেন। ভগবান যে জ্ঞানের কথাগুলো বলেছেন, সেই জ্ঞানের কথাগুলো ধরুন আমাদের কি উপকার হয়, আর এটা তো লোকশিক্ষাও বটে। আমাদের উপকার এই হয় যে ভগবান যে সমস্ত জ্ঞানের কথা বলেছেন, সেটা মূলত আমরা এই ব্যবহারিক জীবনের জগৎটাকে ব্যক্তিগত, পার্টিকুলারলি ব্যক্তি, বস্তু এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ঠিক ব্যবহার, ঠিক অ্যাকশন নেওয়া দরকার আছে, সেই সমস্তগুলো সেইটাই ঠিক অ্যাকশন হবে। তাহলে আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। এটাই ভগবানের জ্ঞানের কথা, জ্ঞানের মূল নেই। তারপরে যেটা আমি আগেও বললাম যে ভগবানের এই জ্ঞানের কর্ম এবং জ্ঞানের কথা এবং নানা রকম কথা শুনে অর্জুনের মনে একটা সংশয় জেগে যায়। অর্জুন ধরুন ভগবানকে বলছেন যে ভগবান, অর্জুনের মনে কিছু সংশয় জেগেছে। সেখানে অর্জুন সেই প্রথম শ্লোকটা দিয়ে সেটা আরম্ভ করছি। এটা হচ্ছে কি অর্জুন আরম্ভ করছি। সন্ন্যাসং কর্মণং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ সংসতি যচ্ছেয়মেতরেকং বে ব্রূহি সুনিশ্চিতম। ভগবান অর্জুন বলছে ভগবানকে, ভগবান তুমি প্রথমে সন্ন্যাস যোগের কথা বললে, তারপরে কর্মযোগের কথা বললে, এর ভেতর কোনটি শ্রেয়
সেটি তুমি আমাকে এই দুটোর মধ্যে কোনটি আমার পক্ষে শ্রেয় এটা তুমি আমাকে নিশ্চিত করে বলো। তো ভগবান এখন কথাগুলো হচ্ছে কি দেখুন, যেটা আমি বললাম এই প্রতিপক্ষকে দেখে অর্জুনের মনে যে একটা বিষয় জন্মেছিল, সেটা কেন জন্মেছিল সেটা আমরা একটুখানি বিস্তারিত আলোচনা করি। অর্জুন শ্লোকটা ধরে বলুন, হ্যাঁ? হারিয়ে যাবে, আপনি পুরোপুরি মিলিয়ে যাবেন। শুধু শ্লোকটা যেটা বলছেন সেইটা বলুন। হ্যাঁ, এরকম তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম, এটা হচ্ছে অর্জুন ও ভগবানকে বলছেন আর কি। অর্জুনের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবান তুমি আমাকে যে এত কথা বললে, তবে তো সন্ন্যাস যোগের কথা বললে, আবার কর্মযোগের কথা বললে, আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেটা তুমি আমাকে বলো। কারণ আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি, আমাকে তো আর দু রকম কথা শুনলে হবে না, আমাকে যে কোনো একটা নিয়ে এগোতে হবে। সেটা আমার পক্ষে বিচার করে তুমি যেটা বলো, আমার পক্ষে যেটা শ্রেয় সেইটাই তুমি আমাকে বলো। তো সেখানে তাহলে এখানে শর্ট করতে গেলে আবার দ্বিতীয় অধ্যায় চলে আসতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায় না, ওইটাই বলুন। হ্যাঁ, এখানে নিয়ম হচ্ছে যে শ্লোকটা আপনি উচ্চারণ করবেন তার অর্থ এবং হ্যাঁ। তার ব্যাখ্যাটা তার করবেন, ব্যাখ্যাটা বাকি একটু আগে বলছি। পরে কিছু যাওয়ার দরকার নেই। তো না আমি এই একটাতেই না না, ওইটাতেই বলুন, ওইটাই বলুন, নাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, অনেকে বলবে। সেই না একটা কথা এখানে আমি বলে দিই যে অর্জুনের যে ডিসিশনটা নিয়েছিল, অর্জুনের যে বিষাদটা হয়েছিল, সেই বিষাদটা কেন হয়েছিল না, কেন হয়েছিল এই কারণে ভগবান এটা অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে যে আমরা যে এই সমস্ত কোনো ভুল ডিসিশন নিই, তার মূল কারণ হচ্ছে আমরা নিজেদের পরিচয়টা নিজে জানতে পারি না, আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে পারি না। অর্জুন একজন যোদ্ধা, একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করা, অস্ত্র ধারণ করা। সেখানে কোনো মায়া মমতা দেখানো উচিত নয়। কাজে অর্জুন যে মায়া মমতা দেখিয়েছে, সেটা কিন্তু অর্জুনের শৈলকোচিত কোনো ব্যবহার হলো না। কাজে অর্জুনের এই যে ব্যবহারটা হলো, কারণ সে নিজেকে চিনতে পারেনি যে সে যুদ্ধ বলে। তার মনে হঠাৎ করে একটা উপস্থিত হলো, একটা চিন্তাধারা এলো যে আমাদের আত্মীয় স্বজনের মেরে ফেললে আমার খুব পাপ হবে, এই হচ্ছে চিন্তাধারা। তার মানে এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, ভগবান বলছে যে আমরা বেশিরভাগ সময় আমরা কোনো আইডেন্টিফিকেশন করতে পারি না বলে আমাদের অ্যাকশনগুলো অনেক রং হয়। যেমন একটা উদাহরণ আমি খালি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। ধরো কোনো মা, সে তো তার সন্তান ছিল মা, সে মা যখন পরীক্ষক হিসেবে যাবে, তখন তার কাছে সে সন্তান হোক বা যাই হোক, তার সেটা কথা নয়, তখন সে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষক সেই হিসেবেই তাকে চিনতে হবে। তার ছেলে যদি ধরুন একটু অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়, তাহলে তাকে পাস করাবার জন্য যদি কোনো রাস্তা সেই জন্য যদি নেয়, তাহলে সেটা অন্যায় করা হবে। সেটা তখন তার পরীক্ষক হিসাবে তখন সেটা হবে না, সেই আইডেন্টিফিকেশনটা সে ভুল করে ফেলেছে। এইভাবে অর্জুনও যেরকম ভুল করেছিল, সেটা ভুল করেছিল। এই কথা বলে তারপরে অর্জুন নানা রকম কথা বলেছে, অর্জুন কোনটা ভালো হবে। অর্জুন শেষ অবধি বলেছে যে দুটোই শ্রেয়। তখন ভগবান বলছে, ভগবান অর্জুনকে উত্তর দিচ্ছে যে সেটা দ্বিতীয় শ্লোকে আছে, সেটা একদম অন্যজন বলবে যে এই যে কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ দুটোই শ্রেয়, এই যে দুটোই শ্রেয়, এটা ভগবান বলছে। সেটা অন্যজন বলে দ্বিতীয় শ্লোকটা অন্যজন বলবে। তো হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে যেটা শুরু করে সেইটা ঠিক আছে, তাহলে এইটাই অবধি আমি বলে রাখছি। তার দ্বিতীয় শ্লোকটা অন্যজন কেউ করতে পারে, সেটা বলতে পারে। এরপর কে বলবে? আমি বলবো? হ্যাঁ, ওই আলো শীল, তাই তো? হ্যাঁ বলুন। আলো শিলা যা বলবেন। আলো শিখা মূর্তি পূজা মূলং গুরু পদম, মন্ত্র মূলং গুরু বাক্য, মোক্ষ মূলং গুরু বিহায় কামান যা সর্বান শ্লোক কোথায়? উমাং সরতে। কোন অধ্যায়, কোন শ্লোক আগে বলতে হবে? আগে বলবো? হ্যাঁ। আচ্ছা, দ্বিতীয় অধ্যায় 71 নম্বর শ্লোক। হ্যাঁ, দ্বিতীয় অধ্যায়, এবার বলুন। হ্যাঁ, বিহায় কামান যা সর্বান উমাং সরতে নিষ্প্রিয়, নির্মম নিরহংকার স্বশান্তি মতি গচ্ছতি। হচ্ছে স্বশান্তি মতি গচ্ছতি। শান্তি তো আমরা জাগতিক বস্তু থেকে মাঝে মাঝেই পাই,
কিন্তু ভগবান এখানে সেই সব জাগতিক শান্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন পরাশান্তির কথা, পারমার্থিক শান্তির কথা। জাগতিক শান্তি থেকে আমরা মাঝে মাঝে শান্তি পাই, আবার সেই শান্তি বিঘ্নিত হয়ে যায়। আমাদের এমন একটা সাধনা অবস্থা পৌঁছাতে হবে যেখানে যেখানে শান্তিটা কোনোদিন অশান্তর দ্বারা বিঘ্নিত হবে না। সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা অবস্থায় মানুষকে পৌঁছানো, যে অবস্থানে জাগতিক কোনো ক্রিয়ার প্রভাব দ্বারা বিচলিত হবে না। আমরা যদি মন প্রাণ দিয়ে জপ করি এবং সেই সঙ্গে যদি ইষ্ট চিন্তা করি, তবেই আমরা তাতে সিদ্ধি হবে। কিন্তু সেটা যত্ন সহকারে, ভালোবেসে, আন্তরিকভাবে করতে হবে। সাধনার মধ্যে দিয়ে আমরা অনাবিল একটা শান্তি পাচ্ছি কিনা সেটা আমাদেরই লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা একই পরিবারে হলেও প্রত্যেকে আমরা বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে আসি। একই পরিবারে দেখা যায় মা বাবার সংস্কার ভিন্ন, আবার স্ত্রীর যদি ধর্মের মতি থাকে, স্বামী বিরোধিতা, এমনকি ছেলে মেয়েরাও ভিন্ন মতের হয়। স্বামী স্ত্রী উভয়েই সাধনে যদি মতি খুব কমই দেখা যায়, তাহলে সেখানে স্বামী ধর্মকার্যে স্ত্রীকে সহায়তা করবে এবং স্ত্রীও ধর্মকার্যে স্বামীকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু আমাদের জন্মান্তরের সংস্কার এত প্রবল যে আমরা বিভিন্ন পথে চলে যাই। যেমন স্ত্রীর যদি ধর্মে মতি বা সাধনা থাকে, তাহলে স্বামী তাকে অসহযোগিতা করবে, আর স্বামীও যদি ভালো হয় তাহলে স্ত্রীও তাকে বিরোধিতা করবে, এরকমও দেখা যায়। তাই বলছেন যে ভগবান বলছেন যে ভগবান বলছেন এমন একটা পরাশান্তির অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যেখানে সংসারে কোনো অশান্তি আমাকে অশান্ত করতে পারবে না। যত আমরা ভেতর শান্ত হব, ততই আমাদের ব্যবহারও শান্ত হতে থাকবে। আরও কি বলেছে? বাসনা কামনা ত্যাগ করতে বলেছে। কামনাই হলো জীবনের দুঃখ প্রাপ্তির কারণ। এখানে কামনা 3 রকম বলা হয়েছে। এষণাত্রয়, পুত্র এষণা, বিত্ত এষণা, লোক এষণা, অর্থাৎ পুত্রাদি লাভের ইচ্ছা, ধন সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, মান সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা আমাদের। তাই বলছেন স্পৃহা শূন্য হতে হবে, নিস্পৃহ হতে হবে, নির্মম হতে হবে, অহংকার মমতা দূর করতে হবে। জাগতিক দিকে স্পৃহাটা শূন্য হলে তবেই আমরা সেই স্পৃহাটা ভগবানের প্রতি আমাদের জন্মাবে, এবং তখন মনও আমাদের শান্ত হবে। তখন সেই শান্ত মনে শান্তির স্বরূপ ভগবানকে আমরা উপলব্ধি হবে। আচ্ছা, এরপরে কবিতা সাঁতরা। আর কে বলবে? হ্যাঁ, আপনার নাম লিখেছে, আর কারো নাম লিখবে? আর কে বলবে? হ্যাঁ, আপনি বলবেন? হ্যাঁ, অনেক কবি বলবে না। আর কে বলবে? বলবে না, আপনাদের জিজ্ঞেস করছি। আর কে বলবে? শ্রী শ্রী গুরু মহারাজের চরণে প্রণাম জানাই। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল মহারাজদের চরণে প্রণাম জানাই। আজকের গীতা জয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বয়স্কদের প্রণাম জানাই, ছোটদের জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 13 নম্বর শ্লোক পাঠ করব। যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ক্ষমা করে দেবেন। দেহিনস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুচ্যতে। প্রত্যেক দেহধারীর মনুষ্য দেহে
যেমন বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য উপস্থিত হয়, তেমনি দেহান্তর অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ধীর ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে মোহগ্রস্ত হন না। জীব স্বয়ং নিত্য অমরত্বে বিরাজমান। শরীর সবসময় মৃত্যুমুখী। গর্ভাবস্থা থেকে শুরু হয় শরীরের মৃত্যুমুখে যাত্রা। গর্ভাবস্থা সমাপ্ত হলে হয় বাল্যাবস্থা, বাল্যাবস্থা সমাপ্ত হলে যুবাবস্থা, যুবাবস্থা সমাপ্ত হলে আসে বৃদ্ধাবস্থা, আর বৃদ্ধাবস্থা সমাপ্ত হলে দেহান্তর অবস্থা প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ আরেকটি জন্মচক্র শুরু হয়। তাই আমরা যেন কখনো এই বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য এই অবস্থাগুলিকে প্রাধান্য দিই না। কারণ দেহের সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু দেহের মধ্যে অবস্থিত দেহী একই অবস্থায় বিরাজমান আছে। কারণ দেহ আর দেহী এক নয়। দেহ হলো শরীর, দেহী হলো আত্মা। আত্মা হলো নিত্য শাশ্বত জন্মরহিত অব্যয়। তাই জ্ঞানী মহাপুরুষগণ দেহান্তর ব্যাপারে মোহগ্রস্ত হন না। আমাদের দেহ গঠিত হয় পঞ্চভূত নিয়ে। এই পঞ্চভূত হলো ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম। দেহান্তর অবস্থা প্রাপ্তি হলে এই পঞ্চভূত পরিবেশে বিলীন হয়ে যায়। প্রথমে বায়ু চলে যায়, তারপরে উত্তাপ চলে যায়, আকাশে মিশে যায়, জল বেরিয়ে যায়, পড়ে থাকে মাটি, শেষ পর্যন্ত মাটিতে মিশে যায়। দেহান্তর অবস্থা প্রাপ্তি হলে আত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায়, যাবার সময় তখন 17টি অবয়বকে সঙ্গে নিয়ে যায়। মন, বুদ্ধি, আর এদিকে হচ্ছে 5টি ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, আর 5টি প্রাণ, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। আত্মা যখন শরীর ছেড়ে চলে যায় তখন এগুলি শক্তিকে বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু আত্মা যখন বাসনাপূর্ণ হয় তখন সেই আত্মা নতুন শরীরে প্রবেশ করবার জন্য ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাই আমরা যেন নিজেদের চিন্ময় সত্তাকে বেশি প্রাধান্য দিই। এই জগৎ সংসার আমাদের স্বদেশ নয়, পরদেশ। এই ঘর আমাদের নিজের ঘর নয়, পরের ঘর। আমাদের নিজের ঘর হলো ভগবানের পরম ধাম। তাই যতদিন না আমরা সেই ধামে পৌঁছাবো ততদিন আমরা বিভিন্ন জন্ম, বিভিন্ন লোকে পথিকের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে থাকবো। আর আমরা যখন পরম ধাম প্রাপ্ত হব তখন আমাদের আর জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হবে না, দুঃখালয় জগতে ফিরে আসতে হবে না। আমরা যাতে পরম ধাম প্রাপ্ত হই তার জন্য এখন থেকে আমাদের জীবনকে সেইভাবে পরিচালিত করতে হবে। শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ প্রেম প্রবাহ পত্রিকা ভাগবত প্রসঙ্গে লিখেছেন এবং সেখানে তিনি টিভি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন। এবং আগেও উনি বলতেন যে টিভি কেন্দ্রে খুব ভালো অনুষ্ঠান হচ্ছে, সকলের টিভিতে ভালো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু যখন আমার টিভিটা খুলছি
তখন ঘর ঘর শব্দ হচ্ছে, ঝিরঝির করছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। অথচ টিভি কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের তরঙ্গ ঠিকই আছে, ভালোই আছে, তরঙ্গ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু আমার টিভিতে তা ধরা পড়ছে না। কারণ আমার টিভি যন্ত্রটা খারাপ। সেই রকম পরমাত্মা সর্বত্র ব্যক্ত হয়ে আছে, আর আমার দেহ যন্ত্রটি, যেটা শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিয়ে গঠিত, সেটা ঠিক নেই, বাসনা শূন্য নয়, পবিত্র নয়। তাই ঈশ্বর অনুভূতি আমি লাভ করতে পারছি না। যদিও বা মাঝে মাঝে অনুভব হচ্ছে, সেটা ধরে রাখতে পারছি না। শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ পরম পথ পরম ধাম সম্বন্ধেও লিখেছেন যে ঈশ্বরের কৃপা বাতাস সব সময় প্রবাহিত হচ্ছে। নিজেদের জীবন তড়িৎ পালটাকে ঠিক মতো মেলে ধরতে হবে, তাহলে ভগবানের কৃপা বাতাসের টানে আমরাও পৌঁছে যাব গন্তব্যস্থলে, পৌঁছে যাব সেই পরম ধামে। ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের মনের বিশ্বাস, মন, মতি, ভক্তি যেন সারা জীবন থাকে। নমো ব্রাহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। অখণ্ড মণ্ডলাকারম ব্যক্তং যেন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। শ্রী শ্রী গুরু মহারাজের জয় হোক, প্রভু গোবিন্দের জয় হোক। প্রণাম। এবার তখন দিকে বসেই বলবেন তো, মাইকটা দিয়ে দাও। বাসুদেব জয় গুরু জয় বসুদেব সুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনং দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং। আমি আষ্টাদশ অধ্যায়ের 61 নম্বর শ্লোকটি 61 নম্বর শ্লোকটি পাঠ করছি। এটা ভগবান এটা বলছেন, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি ধামায়ান সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়ায়া। এখানে অর্জুন যখন বলছেন যে আমি যুদ্ধ করব না, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান বলছেন যে তুমি যুদ্ধ করবে না, সেটা তোমার স্থির হবে না। কেন? তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ইচ্ছা করলেও তুমি যুদ্ধ যে করবে না, সেটা তোমার ইচ্ছাতে হবে না। ভগবান সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বসে তিনি যেভাবে চালাচ্ছেন, সেটা সেইভাবেই আমরা সবাই চলছি। আমাদের নিজের মতে বা নিজের অহংকার বশত কিচ্ছু কাজ করতে পারা যাবে না। ঈশ্বর সমস্ত ভূতের মধ্যে আছেন, মানুষ, পশু, পক্ষী, স্থাবর জঙ্গম সবের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। তিনি একটা পাথরের মধ্যেও আছেন, আবার পশু পক্ষী সব মনুষ্য দেহ সবার মধ্যে তিনি বসে আছেন, এবং তিনি অন্তর্যামী রূপে যেভাবে আমাদের চালাচ্ছেন আমরা সেইভাবেই চলছি। আমরা কোনো কাজটা বলতে পারি না যে এটা আমি করব বা এটা আমি করব না, কেননা সেই করাবার মালিক তো তিনি আমাদের পরিচালিত করছেন। আমি করব না বা আমার দ্বারা হবে না, এটা আমরা জোর দিয়ে কখনোই করবো না। ভগবানকে সব সময় স্মরণ করবো যে ঈশ্বর তুমি আমাকে এই কাজে প্রবুদ্ধ করো, আমাকে তুমি সহায়তা করো, যেন
তোমার কৃপায় আমরা এই কাজটা করতে পারি। সেটাই যে আমরা ভগবান যখন বলছেন যে তোমার ইচ্ছা না হলে আমরা মানে আমার ইচ্ছা না হলে তুমি কিছু করতে পারবে না, সেইটাকে আমাদের ভগবানের শরণাগত হতে হবে। সব সময় আমরা তাকে স্মরণ করবো, হ্যাঁ, যে ভগবান তুমি আমাকে সমস্তভাবে শক্তি দাও, সেই শক্তি দিয়ে আমি তোমারই কাজ সবসময় মনে করতে হবে যে এটা তোমারই কাজ। তাহলেই কোনোদিন আমাদের নিজেদের অহংকার থাকবে না। মহারাজ আমাদের সবসময় বলতেন যে যখন তোমাদের কাজ করতে অনীহা হবে, হ্যাঁ, যখন তোমাদের মনে হবে যে দূর এই কাজটা, এই রান্না করা, এই সংসার করা, এটা আর আমার ভালো লাগছে না, এই কাজ মনে হচ্ছে, তখন তুমি মনে করবে যে রান্না করছি এটা কার জন্য করছি? ভগবানের জন্য। যারা আমার সংসারে আছেন তাদের সবাইকার মধ্যে ভগবান বিরাজ করছে, তাহলে আমরা তাদের মানে যে জন্য রান্না করছি সেটা আমি ভগবানেরই রান্না করছি, এইটা মনে করে করবে। তাহলে তোমাদের কাজটার মধ্যে বিতৃষ্ণা আসবে না, বা করবো না এই অনীহা ইচ্ছাটা হবে না। তাহলে সেই সব সময়, আর সারদামা বলেছেন যে সব সময় তুমি ভাববে যে সবাইকার মধ্যেই তিনি আছেন, কোনো প্রাণীকে তুমি কখনো কষ্ট দেবে না। একটা বিড়াল, একটা কুকুর, যে কোনো পোষ্য মানুষ সবাইকার মধ্যেই তিনি বিরাজমান। একটা বিড়ালকে মা সারদামা জয়রামবাটিতে খেতে দিতে করতেন, তাতে অনেক মহারাজে বিরাজানন্দ মহারাজ তখন ছিলেন, তার খুব এতে হতো যে মা বিড়ালটাকে নিয়ে সবাইকার মেয়ে থেকে খাবার তৈরি করছেন, আবার তাকে নিয়েই আছেন, তাকেই খেতে দিচ্ছেন। তা মা তখন জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় এলেন, তখন বলে গেলেন, বাবা এই বিড়ালটাকে তুমি দেখো যেন অন্য বাড়িতে না খেতে যায়, হ্যাঁ, 5 বাড়িতে খেতে যাবে, সেখানে মারধর খাবে, তাহলে সেটা তোমরা এর ব্যবস্থা করো। তখন তারপরে বললেন এটাও যদি না শোনে ওরা, তখন তিনি বললেন জানো তো এর মধ্যে আমিই আছি, জানি এই কথাটা বললে, হ্যাঁ, ঠিক তারা মা আছেন এর মধ্যে, এইটা ভেবে তারা ঠিক সেই বিড়ালটির যত্ন নেবে। একটা কুকুরকে যে আমরা পালন করি বা তাকে লিখে দিতে সবসময় ভাবতে হবে যে এর মধ্যেও ভগবান আছেন। সেটাই বলছেন যে সর্বভূতের মধ্যে আমি আছি। সুতরাং যে কোনো প্রাণীকে সেবা করা মানেই আমার সেবা করা। ভগবানকে আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি না, তাকে আমরা সেবা করছি কি করে? ছবিতে, পটে, হ্যাঁ, কিন্তু সেই পটে সেবা করার থেকে আমরা যদি নিষ্কাম ভাবে কোনো কিছু আশা না করে যদি তার সেবা করতে পারি, তাহলেই আমাদের ঈশ্বরের সেবা হবে। সেই ঈশ্বর অনুভূতি নিয়ে আমরা তার কাজ করবো যে আমি এটা ভগবানেরই কাজ করছি, ভগবানকেই সেবা দিচ্ছি। এই যে নানা রকম মানে সাজিয়ে, ফল মূল সমস্ত সাজিয়ে যে আমরা ভগবানের পূজা করি, ভগবান তখনই সেটা নেন, সেই গ্রহণ করে যখন আমরা সেটা ভক্তি দিয়ে করি। তাকে ডেকে যে এসো তুমি খাও, বলেছিলেন যে আমার কি মন্ত্রতন্ত্র তো কিছু জানি না, কিভাবে তোমার পূজা করব, তখন বলেছিলেন যে শুধু এসো বসো খাও। এইটা যদি তুমি অন্তর থেকে বলো তিনি নিশ্চয়ই এসে বসে খাবেন, হ্যাঁ, সেইটুকুনি আমরা করতে পারি। শুধু তিনি পত্র পুষ্প ফল কিছুই চান না, যেটাই তুমি দেবে সেটা যদি আন্তরিকভাবে করো, আন্তরিকভাবে দাও, তখন তিনি সেটা নিশ্চয়ই আমাদের থেকে গ্রহণ করবেন। হ্যাঁ, সেটাই ভগবান নানাভাবে আমাদের বলেছেন। সুতরাং আমরা ফল মিষ্টি যাটুকু আমাদের সামর্থ্য সেইটুকুনি দিয়ে তাকে শুধু অন্তরের ভক্তি দিয়ে, ভক্তি তিনি চান, আর কিচ্ছু চান না, শ্রদ্ধা ভক্তি এটুকুই তিনি আমাদের কাছে আশা করেন। আর কিচ্ছু তার পঞ্চব্যঞ্জন চাই না, পঞ্চফল মূল্য চাই না, কিচ্ছু চাই না। সেইটুকু যে আমরা সাজিয়ে দিই, তার থেকে শুধু সেই ভক্তিটুকুই তিনি তুলে নেন। তিনি তার মানে এ দিয়ে চক্ষু দিয়ে সেই ভক্তিটুকু নিয়েই তিনি সেটি গ্রহণ করেন। সেই জন্য তার প্রসাদ অত সুস্বাদু হয়। তিনি ওটা প্রসাদ করে দেন কেন না, সেই ভক্তি দিয়ে তিনি সেটা আমাদের ভক্তিটুকু গ্রহণ করেন বলেই তার প্রসাদ অত সুস্বাদু হয়। সেই জন্যই বলছেন যে ঈশ্বর সর্বভূতে আছে, আমরা যেন সেইভাবে তার সেবা করি। আমাদের কোনো অহংকার থাকবে না, কোনো নিজেদের মধ্যে কোনো
পাপ মানে বোধ বা শুদ্ধ চিত্ত রাখতে হবে। শুদ্ধ চিত্ত হলে তবেই সেখানে ভগবান এসে বসে। আমাদের মনে কোনো দেশ থাকবে না, রাগ থাকবে না, অহংকার থাকবে না। সব সময় শুদ্ধ পবিত্র সাত্বিক জীবন আমরা পালন করব। শুদ্ধ সত্য হয়ে করলে ভগবান নিশ্চয়ই আমার হৃদয়াসনে এসে বসবেন। হ্যাঁ, যে ভগবানকে আমি বাইরে কোথাও খুঁজতে যাব না, ভগবান সবসময় আমার ভেতরেই রয়েছে। সব কবিরাও গিয়েছে যে অন্তরে তুমি আছো চিরদিন, ওগো অন্তর্যামী, বাহিরে কোথায় খুঁজে ফিরি, তাই দেখে হাসো তুমি স্বামী। রবীন্দ্রনাথ গিয়ে গেছেন, আমার হীরার মাঝে লুকিয়েছিলেন, দেখতে আমি পাইনি। তারা হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব করেছেন যে হৃদয়ের মধ্যেই তিনি আছেন। এই যে অনুভব শক্তি, এটা ভগবানের কৃপা না হলে পাওয়া যায় না। তাকে আমরা যতই ডাকি, যতই তার সেবা করি, কিন্তু তার কৃপাটাই আসল। সেই কৃপা দিয়ে তিনি আমাদের ভক্তি ভাবটা জাগিয়ে দেন। এই ভক্তিটুকু তার কৃপার প্রাপ্য। ওম নমো ব্রহ্মাণ্ড দেবায় ব্রহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়। তুমি বলবা দয়া বলুন। প্রাণানন্দ মহারাজ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। আজ আমি নবম অধ্যায়ে 22 নম্বর শ্লোকটা বলছি। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তু মাং যে জনা পরিপাটি তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগস্যম অহং। এখানে ভগবান বলছেন যে যে সব সময় নিত্য যুক্ত হয়ে আমার আরাধনা করে, আমার নাম গান করে, আমার জপ করে, আমি তার সমস্ত কিছু বহন করি। অর্থাৎ কি বলছেন, যোগ অর্থাৎ বলছে নিত্য, আচ্ছা অনিত্য যে বস্তু, অনিত্য বস্তু যেগুলো অপ্রাপ্তি বস্তু প্রাপ্তি অবস্থা করে নেন, আর যে প্রাপ্তি বস্তু তার সংরক্ষণ, তাদের রক্ষা করার কাজটাও তিনি করেন। তাই বলছেন যে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীরা বা যোগীরা পাহাড় পর্বতে যোগ সাধনায় লিপ্ত রয়েছে, অথবা তারা পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কি করতে হবে? তাদের তো আহার দরকার আছে। যে সমস্ত জিনিস যেটা নিজেরই যার প্রয়োজন, সেটা আমি তাদেরকে ঠিক ঠিক সময়ে ব্যবস্থা করে দিই। কারণ তারা সবসময় আমার সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে আছে। সেই হিসেবে একটা গল্প আছে যে উড়িষ্যায় অর্জুন মিশ্র নামে একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি সবসময় সে গীতার ধ্যান করতেন এবং শ্রী ভগবানের নাম গানে রত থাকতেন। খুবই দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন, দিন এনে দিন খেতে হয়, অর্থাৎ ভিক্ষান্ন ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। তিনি একদিন গীতাটা পড়তে পড়তে ওই শ্লোকটার কাছে এসে থেমে গেলেন। দেখছেন সেখানে লেখা আছে দদাম, যে যোগস্যম বহন, মানে ভগবান আমাদের বহন করেন আর বহন করবেন, আর তিনি আমাদের যোগান দেবেন, তিনি তো আমাদের দেবেন, কিন্তু আমাদের ভার কেন তিনি বহন করবেন? এই কথাটা ওনার মনে খটকা লাগে। তখন তিনি ওই দদামোহনটাকে বহমোহনটাকে দদামোহন কিন্তু কালি দিয়ে টেনে দেন, লাল কালি দিয়ে টেনে দেন দিয়ে। এবার তখন স্ত্রী তারপরে বলছেন যে ঘরে তো কিছু নেই, একটু ভিক্ষান্ন না করে আনলে তাহলে তো আনি চলবে না। তখন তিনি ভিক্ষান্ন করতে বেরিয়েছেন। ভিক্ষান্ন করতে বেরিয়েছেন, ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, বহুদূর ঘুরছেন, ঘুরতে 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 অনেক দূর চলে গেছেন, কোথাও কিছু একটুও পাননি। তখন তিনি একটি গাছের তলায় বসে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। ইত্যবসরে এখানে ভগবান নিজেই রাখাল, অর্থাৎ একজন সুন্দর রাখাল বেশ ধরে, যে মাথায় ধরে একটা সমস্ত কিছু মালপত্র নিয়ে যা যা প্রয়োজন আর কি, সংসারী যোগ প্রয়োজন, খাদ্যদ্রব্য, সমস্ত কিছু বোঝাই করে নিয়ে আস্তে আস্তে এসে সেই দাঁড়িয়ে এসে উপস্থিত হয়। এসে যাচ্ছে, মা মা আমি এই সমস্ত জিনিসগুলো
পণ্ডিত পাঠিয়েছেন, তা আপনি এগুলো রাখুন। তখন থেকে সেই ওনার স্ত্রী রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, এসে তখন সেই জিনিসগুলো নেওয়ার পরে বলতে কে পাঠিয়েছে, না এই পণ্ডিত পাঠিয়েছেন, তিনি কোথায়, না তিনি আসতে দেরি হবে একটু, এই জন্য আমাকে দিয়ে পাঠালেন। তা এত জিনিস কোথায় পেলে, না ওই রাজার বাড়ি বিক্রি করতে গেছিল, তখন দিয়েছে, সেসব নিয়ে এসেছিলেন। এবার সেগুলো নিয়ে যে নামাতে গেছে, তখন ভোরে নামাতে গেছে, নামাতে দেখছেন সেই রাখাল অর্থাৎ বালকটার পিঠে 3টে বেত্রাঘাতের দাগ রয়েছে। তখন বলছেন তুমি এই ঘাট এইগুলো কে তোমাকে, আচ্ছা তোমাকে কে মারবে এবার করে এত বাচ্চা ছেলে? তখন বলছেন পণ্ডিত মশাই আমাকে মেরেছে। কেন? তিনি তো সেরকম ব্যক্তি নন, তিনি তো ভর্তি করেন না। ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করো বাবা, একটু বলতে যত্ন করে, হ্যাঁ এবার বলেছেন তাহলে একটু বসো, আমি একটু জল বাতাসে নিয়ে আসি ভেতর থেকে, দেখে তারপর যাবে। এবার জল বাতাস আনতে গেছে ঘরের ভিতরে, এসে দেখছেন সেই ছেলেটি আর সেখানে নেই, সে চলে গেছে। অথচ সেই ছোড়া ভর্তি সমস্ত মালপত্র সেখানে বসানো আছে। সেই স্ত্রী তখন ওনার স্ত্রী যখন ভাবছেন যে ঠিক আছে এগুলো ঘরে নিয়ে গেছেন, নিয়ে যে রান্নাবান্না করবেন, এমন সময় সেই অর্জুন মিশ্র ঘুমটা ওখানে তখন তন্দ্রা ভেঙে গেছে। তখন দেখছেন সন্ধ্যে প্রায় হতে চলেছে। তখন তিনি সেখান থেকে আস্তে আস্তে করে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন। বাড়ি এসে দেখছেন কিচ্ছু পাননি, মুখ শুকিয়ে গেছে। তখন যাবার দরজার কাছে যেই, আর এদিকে স্ত্রী করেছে কি তোমাদের রান্না বান্না করে সুন্দর করে রান্না করে দরজার কাছে বসে কখন আসবে, সেবা দেবে, ভগবানকে সেবা দেবে, দিয়ে তারপর সেবা গ্রহণ করবে। তাই দাঁড়িয়ে আছেন। এবার অর্জুন মিশ্র এসে দেখি বলছেন কি আবার তুমি এখানে দাঁড়িয়েছো? বলে কি তুমি যে অনেক কিছু পাঠিয়েছো, এসে রান্না বান্না করে রেখেছি। বলছি কি পাঠিয়েছি? না এটা তখন সব খুলে বলেছে যে ঝোড়াবর্তী সমস্ত মালপত্র রয়েছে। তখন বলছে তখন বুঝতে পেরেছেন তিনি সেই ভগবান নিজে এসেছেন। তার কাহিনী চিন্তা করতে করতে কান্না কাঁদতে কাঁদতে সোজা ঠাকুর ঘরে চলে গেছে। ঠাকুর ঘরে যে এবার যে ভগবানকে ডাকছেন, আর তোমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন তুমি যে ছেলেটি এসেছিল তাকে দেখতে কেমন? বলছেন কালো রক, কোচকানো চুল, হ্যাঁ গাটা গোটা দেখতে। তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে স্বয়ং ভগবানই এসেছিলেন। তখন তিনি ভাবলেন, স্ত্রীকে বললেন তুমি ভাগ্যবতী, তুমি ভগবানের স্বরূপ দেখা পেলে, তা আদর করলে, সব কিছু পেলে, কিন্তু আমি এতদিন ধরে অনেক সাধনা করে আসছি, হ্যাঁ কিন্তু তার দেখাও আমি পেলাম না। তখন তিনি গীতাটা খুলে দেখছেন যে আমি তো কি ভুল করেছি, আমি এখানে বহম মহম থেকে দদাম মহম করেছি। তাই ভগবান যে সকলের ভার বহন করেন তার উদাহরণটা তিনি বুঝতে পারলেন। এবং তখন সে যেখানে কালীকে ডাক দিয়ে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ দদাম মহম আর গহম মহম, সেখানে দাদা কেটে দিয়ে আবার যা ছিল গহম মহম গহম মহম গহম মহম করে দিলেন। তাই এই হলো ভগবানকে যারা প্রকৃতভাবে নিত্যযুক্ত হয়ে তার সাধনা করেন, তার আরাধনা করেন, তার নাম গান করেন, নিত্যযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তার ভার ভগবান স্বয়ং নিজেই গ্রহণ করেন। তার জন্য তাকে আর আলাদা কিছু করতে হয় না। কিন্তু আমাদেরকে সেই ভগবানকে পেতে হলে 16 আনাই ভগবানকে দিতে হবে। যেটা আমরা দিতে পারি না বলে ভগবান আমাদের ধরা দেন না। সেই জন্য আমাদের বলছেন যে ভগবান সব সময় সব কিছুই তিনি বহন করছেন সবার জন্য। আমরা বলছি আমরা আনছি, আমরা খাচ্ছি, তা কিন্তু নয়। সব তিনি আমাদের যোগান দিচ্ছে বলেই আমরা পাচ্ছি, নাহলে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। ওম নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। বলছিলেন যে সকালবেলায় আমরা যখন ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করি, তখন ব্রাশ করবার সময় আমাদের কি হয় যে আমাদের জানাম অভ্যেস ওই ঘুমোতে ঘুমোতে অর্ধেকটা চোখ খুলতে খুলতে বাথরুমে গিয়ে বা বেসিনে গিয়ে আমরা ওই একটা অভ্যেস আছে, ওটা চোখ বন্ধ করেও করতে পারি। আমার ব্রাশ রাখা কোথায় আছে, আমার মাজন কোথায় আছে, সেই সব নিলাম,
নিয়ে ব্রাশে লাগালাম, ওগুলো চোখ বন্ধ করে হয়ে যাচ্ছে। বা আপনি যে দাঁত পরিষ্কার করছেন সেটাও চোখ বন্ধ করেই হয়ে যাচ্ছে। ডান হাত দিয়ে আপনি ব্রাশ করছেন, করেই যাচ্ছেন, দেখবেন চোখ অনেকের বন্ধ, বাচ্চাগুলো দেখবেন চোখ বন্ধ করে ব্রাশ করে যাচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, আপনি যে ব্রাশ করছেন আপনার ব্রেন সেটা নিতে পারছে না, নিচ্ছে না, তখন সেই ঘুমের ঘোরের মধ্যেই রয়েছে। তাহলে কি হয়, ব্রেন তখনও তার মানে নিদ্রিত অবস্থার মধ্যেই থাকছে। সজাগ হবে কোথায়, উনি খুব ভালো বললেন যে যদি তাকে বলা হয় তুমি বাঁ হাতে ব্রাশ করো, ডান হাতে তার অভ্যাস রোজ করবা, এবার বাঁ হাত দিয়ে যদি ব্রাশ করতে তখন ঘুমটা ভেঙে যাবে, নিদ্রা থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে জেগে যাবে। তার মানে ওইটা আমার দৈনিক অভ্যাস নয় বাঁ হাতে ব্রাশ করবার, তখন একটু মুখে এদিক ওদিক খোঁচাখুঁচি লাগলেই ঘুমটা ভেঙে গিয়ে তখন দেখবে ব্রাশ করছে, আস্তে আস্তে চোখ খুলে করবার চেষ্টা করছে, খেয়াল করছে যে আমার ব্রাশ হচ্ছে। এরকম আমাদেরও জীবনের যে দৈনন্দিন জীবন, তার সঙ্গে এই যে গীতার যে শ্লোক, একটা জীবন, এটা তো একদম সংশয়শূন্য অবস্থার মধ্যে আমাদের যাওয়া উচিত যে গীতার মধ্যে যে কথাগুলো বলা আছে সেগুলো আমাদের জন্য বলা আছে। এগুলো কোনো গল্প কাহিনী কিচ্ছু নেই এর ভেতর। মহাভারতে গল্প আছে, রামায়ণে গল্প আছে, পুরাণে গল্প আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার প্রত্যেকটা শ্লোক কোনো গল্প কথা কাহিনী নয়। এগুলো কেবলমাত্র আমাদের জন্য ভগবান উপদেশ করেছেন, আমাদের হতে হবে, চলতে হবে এই পথে। সেই জন্যে এই শ্লোকটাকে আমাদের চিন্তন করতে হবে এবং আমার জীবনের সঙ্গে এই শ্লোকটার কি সম্পর্ক আছে সেটা নিজেদের আমাদের চিন্তার মধ্যে আনতে হবে। ভগবান উপদেশ করেছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম। একজন বললেন ইয়ো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্তু মস্নামি, শব্দটা আছে প্রযতাত্মনাহা। এই অস্নামি, আমি তো ফল ফুল নৈবেদ্য রোজই দিচ্ছি, কিন্তু ভগবান খাচ্ছে কই, ভগবান গ্রহণ করছে কই। তার মানে যদি এই প্রশ্নটা আমার মনে জাগে, ভক্তের মনে এই প্রশ্ন জাগতে হবে। এক এক সাধকের সাধন মার্গের প্রশ্ন থাকে, যদি প্রশ্ন না জাগে ওই হাজার গিলিয়ে দিলে পরও সেটা আসবে না। ভক্তের কি প্রশ্ন, যে আমি তো ভগবানকে ডাকছি, আমি তো ভগবান যা যা বলছেন তাই তাই করছি, গুরু উপদেশ মানছি, কিন্তু ভগবান কি এটা গ্রহণ করছেন? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ভাবের ঘরের কথা বলে দিতে পারি, হ্যাঁ ভগবান সর্বত্র রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই গ্রহণ করছেন। আমি দেখলাম যে দিলাম এলাচ দানা, খেলো পিঁমড়ে, তাহলে ভগবান কোথায় খেলো? যে আরাধ্য, যাকে আমি আরাধনা করছি, ধ্যানের মধ্যে দেখছি, তিনি তো সেই মূর্তি ধারণ করে আসছেন না, খাচ্ছেন না। তাহলে এই প্রশ্ন যদি আমার মধ্যে আসে, তাহলে পরে তার অনুসন্ধান করাটাই হচ্ছে ভক্তি যোগ। তখন ভক্তিটা যোগ হয়ে যাবে। তাকে ভক্তির দ্বারা অনুসন্ধান করা, জ্ঞানের দ্বারা অনুসন্ধান করা, কর্মের দ্বারা অনুসন্ধান করা। ভগবানকে খুঁজতে হবে। আমি কর্ম করছি সকাম নিষ্কাম, ঠিক আছে, আমি সকাম কর্ম করছি, এতে বলেই দিচ্ছি যে সকাম কর্ম তো আমি আমার কামনার জন্য করছি, এটা তো ভগবানের কোনো ব্যাপার নয়। আর যদি নিষ্কাম কর্ম করি, ভগবান বলছেন যে নিষ্কাম কর্মের কথা, গীতার উপদেশ নিষ্কাম কর্মের কথা। আমি নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু নিষ্কাম কর্মটা কি ভগবান গ্রহণ করছেন? এটুকুনো তো আমার আসতে পারে ভেতরে, যে আমি কর্মের ফল চাই না, ফলের আশাও চাই না, মা ফলেষু কদাচন, সব ঠিক আছে, কিন্তু কর্মের ভগবান সেটা গ্রহণ করছেন কি না আমি বুঝবো কী করে? আমাকে তো বুঝতে হবে আমার ভক্তিটা ভগবান গ্রহণ করছেন কি না, সেটা তো আমার জানতে হবে। এই জ্ঞানটা, যে জ্ঞানের পথে আমি চলছি, সেটা ভগবান তার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন কি না, সেটা আমি জানবো কী করে? এই জন্যে
অনুসন্ধিৎসা মন হতে হবে। কেবলমাত্র পড়ে গেলাম তার সঙ্গে এই যে অনুসন্ধান, এই অনুসন্ধানটাই হচ্ছে ওই জীবনের সঙ্গে, আমার আচরণের সঙ্গে আর সেই শ্লোকের অর্থটা অর্থবহ হচ্ছে কি না এইটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি সব অর্পণ করছি, কিন্তু ভগবান গ্রহণ করবার কথা, কিন্তু ভগবান আদৌ গ্রহণ করছেন কি না এটা তো আমাকে জানতে হবে। আমি জ্ঞান মার্গে তপস্যা করছি। জ্ঞান মার্গে তপস্যা কখন? ভগবান বলেছেন প্রথমেই জ্ঞান মার্গে তপস্যার কথা বলেন, উনি নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। সেই কর্মটা কি না কর্ম সন্ন্যাস যোগ, যেটা নিয়ে এলেন উনি প্রথমেই পঞ্চম অধ্যায়। তারপরে তিনি বলেছেন সেই কর্মটা কিভাবে করতে হবে না ভক্তি যুক্ত হয়ে। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে কি হবে না ভক্তি উৎপন্ন হবে। ভগবানকে অর্পণ করছি, সেই সর্বভূতে ভগবান বিরাজমান রয়েছে, এ ভাব অত সহজে আসার আমাদের মধ্যে নয়। আমরা আমাদের জীবনকে অত লিবারাল করিনি যে সর্বভূতে ভগবান বিরাজমান রয়েছেন, এটা উপলব্ধি করা অত সহজ ব্যাপার নয়। আমরা সাধারণভাবে একটা মূর্তিতে, একটা ব্যক্তিতে আমরা প্রথমে সেই ভক্তিটাকে অর্পণ করি। সেটা গুরু মূর্তি হতে পারে, সেটা কোনো আমার ইষ্ট আরাধ্য কোনো মূর্তি হতে পারে, তাকে স্নান করাচ্ছি, কাপড় পরাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি, দাওয়াচ্ছি, ভগবানের স্বরূপ হিসাবেই তার সেবা করছি। আবার গুরুমূর্তি হতে পারে, গুরুদেবকে আমরা নানা রকম ধরনের সেবা করছি, ভগবত জ্ঞানেই সেবা করছি। কিন্তু সর্বভূতের এই ভাব আসা আমাদের পক্ষে অত সহজ বিষয় নয়। তাহলে সহজ বিষয়টা হবে কি করে? গীতার সাধনা বলছে ওটা হওয়ার চেষ্টাটা হয়ে যায়, ওটা সর্বভূতে হিতে রতা হয়ে যায়। সাধনাটা শুরু করতে হয় ওই রকমভাবে, কি বলছেন যে সকাম উপাসনার দ্বারাই শুরু করতে হয়। অর্থাৎ যাকে বলা হচ্ছে যে আমাদের ভগবান ভালোবাসবেন। কমসে কম আমি যদি মনে করি যে ভগবান খাচ্ছেন না, ভগবান পড়ছেন না, এই বোধটাও তো আমার মধ্যে আসতে হবে। যখন জাগবে তখন ভক্ত কী হবে? ব্যাকুল হবে। অনেক এরকম ঘটনা পাওয়া যায় যে যেখানে সাধকের, আমাদের নামদেবের ঘটনা আছে, যেখানে তিনি ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন। আমরা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেব, বামা খাপা এদের দেখেছি ভগবানের সঙ্গে তারা কথা বলতেন, তারা খাওয়াতেন, ভগবান তাদের খেতেন। হ্যাঁ, রামপ্রসাদ ছিলেন। এরকম দেশে আমাদের বহু এরকম ভক্তের কাহিনী আমাদের আছে। তার মানে এই সেই ভক্তিটা ভগবান গ্রহণ করছেন, এই বোধটা দিয়ে আমাদের বিষয় জিনিসগুলোকে অর্পণ করতে হবে। যখন আমি অর্পণ করব, হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি, আমি জানি, খুব ভালো রকমই জানি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত জীবন সায়ান্নে এসে গিয়েও হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি বোধ আমার মধ্যে এলো কি? আমার মধ্যে সেটা জাগলো কি? আমরা তখন এই আলমারির চাবিগুলো বিছানার তলায় আছে কি না, মরবার সময় হলো পরে খুঁজছি, তাই কি না? হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে খুঁজছি, খাচ্ছি কিন্তু খুঁজে যাচ্ছে। কি খুঁজছো? চাবি, চাবি বলতে পারছে না। তার মানে এই যে আমরা ভগবানকে এই গীতার পড়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে ওই সবটা পড়ে নিলে আপনি গীতার কিছুই বুঝবেন না। একটা শ্লোককে নিয়ে আমাদের জীবনটা তার সঙ্গে সংযুক্ত আছে কিনা সেটা আমায় দেখতে হবে। যে কোনো শ্লোক নিয়ে নেন, সেই শ্লোকটার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক সেটা যদি আপনি খুঁজে কোনো দিন পান, তাহলে আপনার গীতার সার্থকতা অনুভব হবে। যেমন একটা গীতার খুব আমার পছন্দের শ্লোক, অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে প্রিয় নরহা। দ্বাদশ অধ্যায়তে ভক্তিযোগে ভগবান বলছেন যে ভক্তের লক্ষণের কথা বলছেন। দেখুন, আমি খুব ভক্তি, টাকা পয়সা দিয়ে ঠাকুরের পুজো করছি, বিরাট টাকা পয়সা খরচা করছি, বাড়িতে প্রচুর লোক ডেকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছি, আমরা তাকে একটু স্থাবকতা করি, আহা হা কি লোকটার ভক্তি দেখেছো, কত লোক খাওয়াচ্ছে নিজের পয়সা খরচা করে, আমরা বলি।
কিন্তু ভগবান এরকম ভক্তের কথা বলছেনই না, একদম বলছেন যে অনিকেত স্থিরমতি ভক্তিমান মে, যতগুলো ভক্তের লক্ষণ ওখানে আছে। ইয়ো ন হৃস্বতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান মে প্রিয় নরহা। অর্থাৎ এই যে কারুর কোনোতেই হর্ষ প্রকাশ করে না, কিছুতেই খুব লাফিয়ে উঠলে এরকম নয়। আমাদের এখন একটা স্বভাব হয়ে গেছে, দুটো পয়সা আমাদের হয়েছে, তো যতই বলি পয়সা নেই, কিন্তু দুটো পয়সা আমাদের হয়েছে, যার জন্য আমরা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি পালন করছি। আজকাল করছি না, কেক কাটছি, বাড়িতে লোক ডাকছি, কিছু না কিছু করে, কিছু না হোক আমি এখন থেকে কুকুরের জন্মদিনও বাড়িতে পালন হচ্ছে। একটা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম, কুকুরের শ্রাদ্ধ বাসরে আপনাদের নিমন্ত্রণ আছে। আমার মন্টি সোনার শ্রাদ্ধ, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে কুকুরের শ্রাদ্ধের, হ্যাঁ, কোথায় চলে গেছো নয়ন হারিয়ে কী সব লিখে কুকুরের শ্রাদ্ধ হচ্ছে, সেখানে বাউন ঠাকুর কুকুরের শ্রাদ্ধ করছে, আর সেটা নিয়ে লোক নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছে, লোক খেতেও যাচ্ছে। তা আমি তখন ভাবলাম যে কুকুরের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন কাদের হবে? কুকুরদেরই তো হবে নাকি, তাই না? তা কুকুররা যেরকম খায় সেরকম খাবে, কুকুরের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। তাই মানুষের কাছে এখন এইসবগুলো কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম, ওই যে জীবে প্রেম, কত রকম কথা, পুরো গুলিয়ে যাচ্ছে সমাজটা। সেই জন্যে কি না, গীতাকে আশ্রয় করতে হবে। কোনটা তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে ভক্ত হতে গেলে তার কি কি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণটা আমার মধ্যে আছে কিনা, এটাই তো আমার জীবনের সাধনা। সাধনাটার অন্য কিচ্ছু নয়। মহারাজের খুব সুন্দর বলতেন, সাধনাটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। যো না হৃস্বতি ন দেবষ্টি ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি, এর জন্য 5 লক্ষ জপ করলে, আমি 5 লক্ষ জপ করব, তাহলে আমার আর কি হবে না, আমি কারোর প্রতি দেশ করব না, হ্যাঁ, কারোর থেকে কিছু চাইবো না। কিন্তু 5 লক্ষ জপটা করলে যদি সেইটা হওয়া যেত তাহলে তো হয়েই যেত। কিন্তু এসব আমার জীবনের আচরণের সঙ্গে যদি না মেলাতে পারি, তাহলে পরে এটা অসম্পূর্ণতা হবে, যে আমি কিছুতে হঠাৎ করে আবেগপ্রবণ হয়ে যাচ্ছি কি না। ভগবান এসবের পারে, আমার মধ্যে হঠাৎ করে কোনোতে হর্ষ আসছে কিনা। যে যত বেশি উচ্ছ্বাস করে দেখবেন তার তত বেশি দুঃখ হয়। কথায় কথায় খুব আনন্দ, সে ব্যক্তিকে সঙ্গে জানবেন সে কথায় কথায় দুঃখও পেয়ে যায় হঠাৎ করে। তার মানে তার ভেতরে সেই ভগবত ভক্তি অভাব হচ্ছে। সেই জন্যে আবার খুব চিন্তা করছি আমরা, কোনো বিষয় নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি। চিন্তা সাধারণত আমরা করি, আমাকে নিয়ে বেশি চিন্তা করি, নিজেকে নিয়ে চিন্তাটা বেশি করি। ছেলের জন্য চিন্তা কেন করি? ছেলের জন্য চিন্তা কেন করি না, ছেলের যদি কিছু খারাপ হয় তাহলে আমাকে আর দেখবে না, তাই তো? ছেলের যদি কিছু খারাপ হয় এই আত্মিক টান, উপনিষদ মিথ্যে হয়ে যাবে, উপনিষদ মিথ্যে হয়ে যাবে, উপনিষদ মিথ্যে হয়ে যাবে। না না, উপরং প্রিয়ং ভবতি, উপনিষদ মিথ্যে হয়ে যাবে। আমরা কাউকেই ভালোবাসি না নিজেকে ছাড়া। নিজেকে ভালোবাসার উপকরণগুলোকেই আমরা ভালোবাসি, ভাবি ওকে ভালোবাসছি। আমি বাড়িটাকে কেন ভালোবাসি? বাড়িটা আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি থাকি বলে আমার বাড়িটা আমার ভালোবাসার জায়গা। অপরের বাড়িটাতে আমি ভালোবাসি না। আপনি বলুন তাহলে। না, প্রবচন চলাকালীন আপনার প্রশ্ন থাকলে পরে অসুবিধা হয়, এরকমভাবে কাউন্টার করলে পরে তো মুশকিল হয়ে যাবে। এটা তো কাউন্টারের সভা নয়। আপনার যদি এটা অসুবিধা থাকে তাহলে পরে আপনি আমার পরে জিজ্ঞেস করবেন। সকলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম। আমরা আমাদের জীবন চর্চাকে আমরা সবসময় আমরা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা করি। পুত্র, এখানে অনেকেই আছেন যাদের পুত্র হারা, তারা তো বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকার কথা। তাহলে বলুন এবার। অনেক লোক আছেন যাদের খুব সুন্দর বাড়ি ছিল, বাড়ি ভাঙা হয়ে গেছে, যে বাড়ির প্রতি কত মায়া কত মমতা। আজকালকার তো আমরা সব বাড়িগুলোই দেখি ভাঙছে আর ফ্ল্যাট হচ্ছে।
তাহলে সেই বাড়িটা তার কাছে প্রিয়। পুত্র চলে গেল, সে তো বেঁচে আছে, সে তো খাচ্ছে, রোজই খাচ্ছে, এমনকি রোগ হলে ওষুধও খাচ্ছে, ডাক্তারও দেখাচ্ছে, তা তো বেঁচে থাকার কথা না, কেন ডাক্তার দেখাচ্ছে? বাঁচবার জন্যই তো, তাই কি না? সেই জন্যে এই জগৎ সংসারে আমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসি না, এটার মতন সত্যটা আর দ্বিতীয় কিচ্ছু নেই, এটাই সত্য। আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম ভবতি, উপনিষদ বলছে। যে জন্য আমরা আমাদেরকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসি। আমাকেই ভালোবাসার জন্য আমার স্ত্রীর প্রয়োজন আছে, স্ত্রীকে আমি ভালোবাসি না। অনেক চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, অনেক কথা বলি, কিন্তু আদৌ কি সত্যি আমরা স্ত্রীকে ভালোবাসি? কোনোদিন ভালোবাসি না। আমি আমাকে সুরক্ষিত করবার জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসি, কেন আমার ভেতরে যে শক্তিটা আছে, যে আনন্দটা আছে, তাকে আস্বাদন করবার জন্য একটা বস্তুর প্রয়োজন হয়। যেমন ছোট বয়সে আমরা বাচ্চাদের হাতে একটা খেলনা ধরিয়ে দিই। কেন ধরিয়ে দিই না, ওই খেলনার মধ্যে খেলতে খেলতে ছেলেটার ভেতরে যে একটা খেলবার একটা যে প্রবণতা আছে, সেইটা ওর মধ্যেই চটকাতে চটকাতে খেলাটা খেলতে খেলতে তার ভেতরে তার একটা আস্বাদন হবে। আজকালকার দিনে আপনি দেখবেন বাচ্চাদের কেউ খাওয়াতে পারছে না, মানে মা বসে, আগেকার কি ছিল, কোলে বসিয়ে খাওয়াতো, এখন কোলে বসিয়ে কোনো বাচ্চা আর খায় না। এখন হাতে একটা যন্ত্র ধরিয়ে দিয়ে মোবাইল, তার মধ্যে কি একটা ছুটছে, নাচছে, গাইছে, ও যে খাচ্ছে ওর বোধই নেই, ওর মস্তিষ্কর মধ্যে সেই ঢুকে বসে আছে, ওইটাই আস্বাদন করছে, ওতেই যেন বিভোর হয়ে রয়েছে। আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ম ভবতি। সেই জন্যে এই গীতা পাঠের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের জীবনে যে তার সঙ্গে আমাদের জীবনের কি মূল্য আর মূল্যায়ন আমাদের দৈনিক করতে হবে। যে কোনো শ্লোক নিয়ে নিন, গীতা যে কোনো শ্লোক নিয়ে নেন, তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে হবে। এই যে আরও যে শ্লোক রয়েছে, আর একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে ভগবান যেটা গীতার মধ্যে বার্তা দিয়েছেন, যে কি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি, এটার মতন বড় আর কথা আর কিছু হতে পারে না। ভক্তের বিনাশ নেই, কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। হে কুন্তিনন্দন, তুমি জানো আমার ভক্তের কোনোদিন বিনাশ হয় না। তাহলে আমরা দেখুন, আমাদের নিজেদের বিনাশ হবে এই চিন্তায় আমরা সারা জীবন লেগে রয়েছি। আমরা আর্থিকভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজেকে চিন্তা করছি, আমরা সামাজিকভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজেকে চিন্তা করছি, আমাকে কেউ হঠাৎ করে কিছু অপমান যাতে না করে দেয় তার জন্য নিজে খুব সাবধান থাকি। আমরা কত সুরক্ষার মধ্যে রয়েছি, বাড়িতে সবকটা দরজা বন্ধ হয়েছে কিনা রাত্রিবেলায় দেখে তবে ঘুমোতে যাচ্ছি। ঘুম থেকে উঠবো, উঠিয়ে আমার চাটার দরকার, এতটাই সুরক্ষা আমাদের দরকার যে রাত্রিবেলাতে আমরা আর রান্নার গ্যাসের পাশে চায়ের বাসনগুলো রেখে তবে ঘুমোতে যাচ্ছি, যাতে সকালবেলা উঠি চাটা ঝট করে তৈরি করে ফেলা যায়। শীতের বেলা আবার সকালে বাসন মাজতে হবে, তাই না? তার মানে আমরা জীবনকে সবসময় জাগতিকভাবে যে সুরক্ষিত রাখতে চাইছি, এটা তার মানে কি আমি আমার নিজের দায়িত্বে নিজের জীবনকে চালাচ্ছি, এইটা হয়ে গেল আত্মকেন্দ্রিক জীবের ভাব। কিন্তু ভগবান বলছেন ঠিক ভাবটাকে উল্টে দিতে হবে, ঈশ্বর অর্পণ করতে হবে। আমাদের সংসারের জীবনে আমাদের সঞ্চয় বৃত্তি থাকবেই, এটা স্বাভাবিক কথা। ভগবান যেটা বলতে চাইছেন যে এই সঞ্চয়টা আমরা স্বাভাবিকভাবেই সম্পদের সঞ্চয় করি, বেশি করে গয়নাগাটি, বেশি করে টাকা পয়সা, বেশি করে জমি জমার কাগজপত্র আমরা সেগুলো সঞ্চয় করছি। কিন্তু কখনো কি আমরা এটা ভেবেছি যে আমার পুণ্য সঞ্চয় কি হচ্ছে? যখনই আমরা পুণ্য সঞ্চয় করার কথা ভাবি তখন হ্যাঁ একটু দান দক্ষিণা করে দিলে, বাড়িতে পুজো পাঠ করলে, জপ ধ্যান করলে, আচ্ছা কিছুটা পুণ্য নয় হলো, কিন্তু তাতেও তো যদি প্রকৃতপক্ষে পুণ্য হয় তাহলে পরে মনের শান্তির এত বিঘ্ন আসছে কেন?
আরে ধন সম্পদ তো রাবণেরও ছিল, আমাদের থেকে অনেক বেশি ছিল, তাহলেও তার মনে শান্তি ছিল না কেন? বিষয় সম্পত্তি তো অনেক লোকের আমার থেকে অনেক বেশি ছিল, তাহলেও তার মধ্যে শান্তি ছিল না কেন? কিন্তু শান্তকে, যে সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে, সেই একমাত্র শান্তি পেয়েছে। উপনিষদ সেই জন্য কি বলছেন? ত্যাগাত তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা আমাগৃদহ কস্য সিদ্ধন। গীতার বাণী এইটাই, নিষ্কাম কর্মের রহস্য এইটাই যে ত্যাগের দ্বারাই তোমাকে ভোগ করতে হবে। জীবনে ভোগ তো প্রচুর আসবে, কারোর কম আসবে, কারোর বেশি আসবে, তাতে কোনো ব্যাপার না, সংস্কার বশত, প্রারব্ধ বশত আসতেই পারে। কিন্তু আমার ভেতরে ত্যাগের বাণীটা মানে জাগরিত হয়ে রয়েছে কিনা, সেই জন্যে ত্যাগই হচ্ছে গীতার মূল শব্দ, যাকে ঠাকুর বলেছেন যে ত্যাগ ত্যাগ, গীতার একটাই উদ্দেশ্য ত্যাগ, যে আমি সর্বতোভাবে অনাসক্ত থাকতে পারছি কিনা। গীতাতে কর্মসন্ন্যাসের কথাও বলেছেন, জ্ঞানযোগের কথাও বলেছেন। সেখানে ওইটা মানে এই নয় যে এগুলো কেবলমাত্র সাধু সন্তদের জন্য বলেছেন, তা নয়। সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে सबको करे प्रणाम, हाजी हाजी करते रहिए बैठे अपना ठाम। महाराज এই কথাটা খুব বলতেন যে সবমে রসিয়ে সবমে বসিয়ে, এই জগৎ সংসারে সবার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, সবার সঙ্গে বসবেন, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু আপনার নিজস্বতা, এই যে ভেতরের যে অনাসক্তি, পদ্মপত্র মিমাম ভাষা ভগবান উদাহরণ দিয়েছেন, ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছেন, সংসারে থাকতে গেলে পাকাল মাছের মতন থাকতে হবে। এই যে অনাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করাটাই হচ্ছে গীতার মূল বার্তা। সংসারী মানুষ আমরা কি করে জীবন যাপন করব, একটাই উপদেশ, অনেক শ্লোকের মধ্যে একটাই কথাই বলা হয়েছে যে অনাসক্তি অনাসক্তি অনাসক্তি। আমার জীবনের অনাসক্তি আসছে কিনা, আমার কারুর প্রতি বিশেষ স্নেহের উৎপন্ন হচ্ছে কিনা, যার জন্য গীতাটা শুরুই হচ্ছে ক্লৈবং মাসমগম পার্থ দিয়ে, নৈতত্বয়্য প্রপদ্যতে ক্ষুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম। এই যে আমি আর আমার নিয়ে এই যে জগৎ সংসারের মধ্যে আমি ছুটে বেড়াচ্ছি, এর থেকে নিজেকে বিরত করার নামই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। এই মহৌষধ ভগবান আমাদের দিয়েছেন। তাই গীতার জ্ঞান তো পরে প্রাপ্ত হবে, ভক্তি তো পরে প্রাপ্ত হবে। আমাদের জীবনের নিত্য অভ্যাস যে আমি অনাসক্ত হতে পারছি কিনা, আমার ভাবনা চিন্তা বলা চলা সংসারের নানা রকমের খুঁটিনাটি সব কিছুতে আমি অনাসক্ত কিনা। অনাসক্ত হলে পরে মহারাজ একটা কথা বলতেন যে কাজ খুব ভালো হয়। এই যে আমরা আশ্রম মঠ মন্দিরে ধরুন এত বড় বড় সব সংকল্প নিয়ে বসে আছি, 3 দিন ধরে যজ্ঞ হবে, ভাঁড়ে মা ভবানী, কী করে হবে জানি না, হ্যাঁ, তার অর্থের জন্য চিন্তা থাকবেই যে এত বড় খরচ, প্রায় 15 লক্ষ টাকা এবার আমাদের উৎসবেরই খরচ হয়ে যাবে। তো এই বিপুল পরিমাণে অর্থ আসবে কোত্থেকে? আচ্ছা, দিয়তাং ভুজ্যতাং চলতেই থাকবে, কত লোক আসবে, খাবে দাবে চলবে। সংকল্প হয়ে গেছে যে এটা করতে হবে, হবে কি করে? ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করবেন। তাহলে ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বর করবেন, কিন্তু এর মধ্যে তো আমার আসক্তি থাকার কথা নয়। সাধু সন্তরা সেই জন্যে অনাসক্ত হয়ে কাজ করেন, তাই বড় বড় সংকল্প করতে পারেন, যেটা আমরা সাধারণ মানুষ সারা জীবনে জমিয়ে 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 হয়তো একটা বাড়ি করলাম, কিন্তু সাধু বাবারা দাঁড়ালেই দেখি একটা বড় বিল্ডিং উঠে গেল, মন্দির উঠে গেল, বহু মানুষের আগমন এসে গেল। কি করে হলো? না, যে যত বেশি অনাসক্ত হবে তাতে তার সেই মন্দিরটা বা সেই সম্পত্তিটা হয়ে গেল, তাতেও তার কিছু যায় আসে না। আর এই যে আমাদের দয়ানন্দ মহারাজ বললেন যোগক্ষেমং বহাম্যহম, যোগ আর ক্ষেমকে যিনি বহন করেন, অর্থাৎ তিনি এটাকে রক্ষা করবেন। আমি মহারাজজিকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম অনেক আগে যে আশ্রম মঠ মন্দিরে এত বাড়ি ঘর হচ্ছে, সেসব পরবর্তীকালে কে দেখবে? আমরা একটা প্রশ্ন থাকে না, কে দেখবে?
মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন যোগক্ষেমং বহাম্যহম, দেবার লোকও তিনি, রক্ষা করার দেব তিনি, তার জিনিস তিনি রক্ষা করবেন। আর করুন না করুন তো আমাদের কি বয়ে গেছে? আমাদের চিন্তা তো একটা, যে আমার পরে এটা কে দেখবে, এই চিন্তাতে আমাদের কত, যে কত লোক, আজকে একজন এসেছিলো 45 বছর বয়স হয়ে গেছে, বলছে বিয়ে করব, মেয়ে পাচ্ছি না। আমি এত বছর বয়স হয়ে গেছে এখন নাই বা বিয়ে করলে, না কে দেখবে? আমি যাব বাবা, দেখবে এটাকে? হ্যাঁ, এই আমার এত বড় বাড়ি, আর এইটাকে দেখবে কে? এই যে দেখবে কে, আরে তুমি কালকে রাত্রি সকালটা দেখবে কি না তার সন্দেহ আছে। তারপরে কি হবে না হবে কে দেখবে? কেউ না কেউ দেখবে। ভগবান যাকে মনে করবেন তাকে দেখবেন, সে দেখবে। এই যে একজন চন্দননগরে একটা ফ্যামিলি, খুব প্যাথেটিক, আমাদের আশ্রমের খুব পরিচিত, আমাদের সঙ্গে বেড়াতে টেড়াতেও গেছেন, আমাদের পিনাকিদার সম্পর্কে ভাই হয়। একটা জোয়ান ছেলে, ওই হবে 20-21 বছর বয়স হবে, বেড়ালে আঁচড়ে মারা গেল। একমাত্র ছেলে, স্বামী স্ত্রী দুজনেই রোজগার করে, একমাত্র ছেলে বেড়ালে আঁচড়ে মারা গেল। কল্পনা করা যায়? তারপরে তার স্বামী মারা গেল 2-4 বছর পরে, তারপরে তার স্ত্রী মারা গেল। 3 তলা 2 তলা বাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, টাকা পয়সা। এবারে বাকি যারা রিলেটিভরা খুব এসে কান্নাকাটি করলো, খুব ভালো ছিল, এ ছিল, পিনাকিতে খুব সুন্দর বলছিলেন যে তারপরে কি হলো, যেই সবাই এবার কাঁদতে কাঁদতে খালি নজর করছে কে কোনটা নিয়ে যাবে। কে আলমারি নিয়ে বলছে, আগে থেকেই দাবি ঠুকে দিচ্ছে, এই খাটটা আমি নিয়ে যাব, আলমারিটা আমি নিয়ে যাব, ফ্রিজটা আমি নিয়ে যাব। এই করতে করতে পুরো বাড়ি খালি হয়ে গেল। লাস্টে বাড়িটা কী হবে না বিক্রি করে দিয়ে টাকা পয়সাগুলো আশ্রমে সেবা কাজে দিয়ে দেবো ভাবছে। সেই সময় একজন রিলেটিভ এসে বললো, না ও খুব গরিব, ওকে কিছু দিতে হবে, ঠাকুরের আমাদের এই করতে হবে, ঠাকুরের সেবায় দিতে হবে। এই করতে করতে দাবি সব বসে গেল। তাহলে যে লোকটা সারা জীবন ধরে ওই সম্পদ আদিগুলো সংগ্রহ করলো, 10 মিনিট লাগলো না ওইটাকে কে কি ভাগ করে নেবে সেটা চিন্তা করবার। তাহলে যার ভাগ্যে ছিল সে নিয়েছে, যোগক্ষেমং বহাম্যহম। তাহলে আমার চিন্তা করে লাভ কী আছে? চিন্তাটা কোথায় না, আমি আমার আত্মীয় ছাড়া বা আমার নিজের পুত্র ছাড়া, নিজের স্ত্রী ছাড়া আমি কাউকেই এই জিনিসটা দেব না। ওইখানে আমার দুঃখটা হয়েছিল, ওইখানেই দুঃখটা হয়েছিল। সেজন্য সে বিয়ে করতে চাইছে, সংসার করতে চাইছে, কিন্তু তার মধ্যে যদি এই বোধটা থাকে যে যার জিনিস যে দিয়েছে, যার যে নেবার, যার সেটা নেবার নেবে। আমাদের আশ্রম মঠ মন্দির আমাদের সেইভাবেই আমাদের জীবনচর্চাগুলো চলে। কেন আমাদের এখানে কোনো, এটা আমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস নয়। মহারাজ আমাদের সাধু হওয়ার সময় খুব ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, একটা ব্যাগ গুছিয়ে রাখবে গামছা সমেত, একটা ব্যাগ গুছিয়ে রাখবে তাতে গামছা সমেত, আর একটা পা আশ্রমের বাইরে সবসময় দিয়ে রাখবে, যখন যেখানে মনে হবে সেখানে চলে যাবে। এটা কোনো পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস নয়। আমাদের এখানে কাজে লাগছে, কাজ করতে হচ্ছে, যতদিন প্রয়োজন আছে থাকবে। কিন্তু অনেকে তা স্থিরমতি, আমার এই বিশ্ব নিলয় ভগবানের অনন্ত আশ্রয়ই আমার আশ্রয়। এখানে আমার কোনো একটা ঘর, কোনো একটা বিল্ডিং, কোনো একটা প্রাসাদ, আমার এই ছোটোখাটো আবাসের মধ্যে আমরা থাকতে অভ্যস্ত নেই। আমরা রোজ চিন্তা করব, রাত্রিরে শুতে যাব তো মায়ের কোলে শোবো, ভগবান স্বয়ং আমাকে কত তিনি কৃপাময়, আর কি কি করবেন। দেখুন, আমরা জন্মবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মা দিয়েছেন আমাদের, তার স্বরূপ একটা মা দিয়েছে, যে মা আমাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মাটাকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। তিনি দুধ খাওয়াবেন, সমস্ত আপদ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবেন। কত বাচ্চাই ঠান্ডায় জন্মাচ্ছে, দেখুন তুলো দিয়ে মা মুড়ে রেখে দিয়েছে, নাহলে সে বাচ্চাটা ঠান্ডা লেগে হয়তো মৃত্যু হয়ে যাবে। সেকে সংরক্ষণ করছে, বাঁচিয়ে রাখছে, তার ভেতর একটা মাতৃত্ব জাগিয়ে দিয়েছে প্রবল, আর সেই সন্তানটাও তার দ্বারা রক্ষা হয়ে যাচ্ছে। যত বয়স যায় সেই মাতৃত্ব থাকলেও অত কেয়ারগুলো আস্তে আস্তে কমে যায়। ছেলেও তখন, সন্তানও বলতে থাকে যে আমি বড় হয়েছি, আমাকে অত না দেখলেও চলবে। একটা সময় আসে যখন ছেলে আলাদা ঘরে শোয়, মা আলাদা ঘরে শোয়।
একটা সময় আসে ছেলে আলাদা বাড়িতে চলে যায়, মা আলাদা বাড়িতে থাকে, অথচ ওই মাই তাকে জন্ম দিয়েছে। সময়ে সময়ে সব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ভগবান আমাদের কাছে কখনো স্বামী রূপে এসেছেন, কখনো স্ত্রী রূপে এসেছেন, কেন তখন আমার সেটা দরকার ছিল। কখন আমার কাছে মাস্টার রূপে এসেছেন, কখন আমার কাছে মানে যাকে বলে ক্রেতা বিক্রেতা সম্পর্কে এসেছেন। যে যে রূপেই এসেছেন তিনি আমার সম্মুখে সেই রূপেই এসেছেন। এই বোধটা আমাদের মধ্যে, এই যে সর্বভূতে হৃদ্দেশে অর্জুন তৃষ্ঠতি, এই বোধটাই হচ্ছে সেই বোধ। যে খাবার দিচ্ছেন যিনি, তিনি তো যে বাজার বিক্রেতা, সে আমাকে বললেন দুটো নিয়ে যান খান, আমি তাকে হয়তো অর্থ দিলাম, কিন্তু জিনিসটা তো সে আমায় দিল, আমি তো আর চাষ করতে যাইনি রে বাবা। সেও ভগবৎ স্বরূপে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেই ভগবানের রূপে এসেছেন। এই বোধ যখন আমাদের প্রত্যেক দিন দৈনন্দিন জীবনে একটা একটা ব্যক্তির ওপর ভগবৎ সত্তা এগোবে, কখনো মাকে বিচার করে, বাবাকে বিচার করে, আচার্য অর্থাৎ আমাদের মাস্টারমশাই, তিনি গুরু শক্তি, তিনি মাস্টারমশাই রূপে আমাদের কাছে এসেছেন শেখাবার জন্য, তিনিই তো এসেছেন আমাদের কাছে। তারই স্বরূপ। ব্যক্তি হারিয়ে যাবে, ব্যক্তি চলে যাবে, ব্যক্তি আমাকে শেখাবার পরে সেই মাস্টারের আর কোনো ভূমিকা নেই, সে কোথায় চলে গেল আমি জানি না, কিন্তু তিনি আমার কাছে সব স্বরূপে এসেছেন, আমাকেই শিক্ষা দেবার জন্য এসেছেন, আমাকেই খাওয়াবার জন্য এসেছেন, আমারই ভালো করার জন্য এসেছেন। কিন্তু আমার এখানে একটা সূক্ষ্ম বিচার থেকে আমি হারিয়ে যাচ্ছি। কোথায় না, আমি মনে করে নিচ্ছি ওটা আমারই। এই বোধ থেকে ভগবান সরতে বলেছেন। গীতার প্রাথমিক শিক্ষাতে ভগবান এটাই বলতে চেয়েছেন যে আমি আমার রূপ যে ক্লীবতা, এইখান থেকে তোমাকে সরতে হবে। যখন তুমি সরতে পারবে তখনই তোমার আর সেই নিষ্কাম কর্মের পরে শুদ্ধা ভক্তি এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান তুমি প্রাপ্ত হবে। সেই জন্য শিক্ষা এটাই যে গীতা শ্লোক আমরা যে দৈনন্দিন পড়ছি তার সঙ্গে আমাদের জীবনচর্চার কী মিল আছে, এইটা আমাদের নিজেদের দৈনিক বিচার করতে হবে। যখন আমরা এই বিচারগুলো করব তখনই আমরা সেইখান থেকে আস্তে আস্তে মুক্তির দিকে যেতে পারব। জীবনের যে উদ্দেশ্য, মানব জীবনের যে উদ্দেশ্য, যেখানে মুক্তির কথা ভগবান বলেছেন, ভগবান মুক্তির কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে আমাতেই সে প্রাপ্ত হবে, আমাকেই সে লাভ করবে। আমাকে লাভ করাও যা, ভগবানকে লাভ করাও যা, আর মুক্তি হওয়াও একই বিষয়। কখনো বলছেন তিনি শাশ্বত শান্তি মনন্তরম, সে চির শান্তি লাভ করবে। এই চির শান্তি লাভ করা, মুক্তি লাভ করা, ভগবানকে লাভ করা, সবই একই কথার এদিক আর ওদিক। মূল বিষয় নিজের সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সবই একই কথা। সেই জন্যে প্রাথমিক যে বিষয় সেইটা যদি আমরা জানি, ডেস্টিনেশনটা ভগবান বলে দিয়েছেন যে তুমি অশান্ত থেকে শান্তি, চিরশান্তি যদি পেতে চাও তাহলে এই প্রসেসে তোমায় আসতে হবে। কিন্তু আমাকে তো কিছুটা হলো হাঁটতে হবে, নাহলে কী করে হবে? সেই জন্যে কী করে হাঁটবো না, গীতার এই শ্লোকগুলোর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কি সম্পর্ক আছে সেই নিয়ে আমাকে চলতে হবে। ভালোই হয়েছে মোটামুটি গীতা জয়ন্তী আজকে। তা এরপর আমরা একটু হরিনাম সংকীর্তন করে আমরা ওটা শেষ করি এটাকে। আচ্ছা, আমি এবার একটা প্রশ্ন করতে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ, জেনারেশন থাকবে না, ভাই ভাই মরবে। ভগবান উত্তর কি দিলেন? কুতস্থ আকাশ মূলমিদম। তাতে মোহগ্রস্ত জীবন, ভগবান এখান থেকে আমাদের যদি সে মা শিক্ষা লাভ করত যে অনেক হয়েছে মা হওয়া, অনেক হয়েছে মা সাজা, এইবারে তার পথ সে নির্ণয় করে নেবে। আমি ভগবত চিন্তায় আমি যাই, সে খালি ছেলের চিন্তাই করে গেল, ভগবত চিন্তাতে আর গেল না। তা সেখানেই তার সেই করতে করতেই শেষে পুনর্জন্ম আবার তার এসে যাবে, আবার তার পুনর্জন্ম আসবে। নেন একটু সবাই বসুন। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 Hare Krishna, Hare Krishna,